안녕하세요. My name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. I am happy. 닉 부이치치. 그의 몸은 머리와 몸통, 작은 왼발과 발가락 2개가 전부다. 절망을 딛고 일어선 그의 이야기에 전 세계는 감동했다. 온몸으로 희망의 메시지를 전파하고 있는 닉은 요즘 인기를 실감하고 있다. 팔이 없기 때문에 먼저 악수를 청할 수도 없는 닉. 사람들이 먼저 다가와 포옹을 하며 인사를 청한다. 하지만 어린 시절의 닉은 지금처럼 활기차고 행복하지 않았다. It's like it was pointless. There's no point to my life. There's no point to going to school. I didn't even think I was even going to be able to go to university, you know, when cold. I don't know how to describe it. But it's like bitterness as well. Anger towards God. Bitterness towards people because they don't understand. I was scared. I was scared. I was broken. Weak. Yeah. 자신감 넘치는 지금과는 사뭇 달랐던 어린 시절. 닉은 8살 어린 나이에 삶을 포기하고 싶을 만큼 깊은 절망에 빠졌었다. 태어날 때부터 팔과 다리가 없었던 닉은 다른 아이들이 걷고 뛰는 것을 배울 무렵 휠체어에 앉는 법을 배워야 했고, 남들과는 다른 자신의 모습에서 삶의 희망 대신 고통을 먼저 배웠다. 그런 그가 지금처럼 활기차고 행복한 청년이 될 수 있었던 것은 삶의 이유를 발견했기 때문이다. 그는 자신이 발견한 삶에 대한 열망과 희망의 메시지를 다른 사람에게도 전하고 있다. Thank you very much. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello. Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. 자신의 온몸을 내던져 연설을 하는 닉의 몸짓은 강연을 들은 아이들의 마음에 깊이 남았고, 그 감동은 연설이 끝난 후에까지 이어졌다. 인생의 고비 앞에서도 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 도전하는 닉의 모습에 사람들은 뜨거운 감동의 눈물을 흘렸다. 닉의 삶은 그가 연설에서 보여준 것처럼 결코 좌절하는 법이 없다. 넘어졌을 때 다시 일어나면 그뿐이라는 것을 닉은 잘 알기 때문이다. Do I still pray for arms and legs? Do I still desire them? You know what? I actually do. You know, I'm not discouraged if he doesn't give it to me.
And it's not that I'm not content, because I am content. I'm fine. It's such a big ministry that God's given me, and such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the testimony that we bring of God's glory, grace, and perfection. 여러분이 본 동영상은 얼마 전에 한국에도 다녀간 적이 있는 닉 부이치치라고 하는 사람에 관한 동영상입니다. 태어날 때부터 사지가 없었고 발가락 몇 개, 한 2개 정도만 있는 모양으로 평생을 지금 살아가고 있는 그런 사람인데, 이 사람이 굉장히 음악도 잘하고 수영도 잘하고 운동도 잘하고 못하는 게 없어요. 그리고 멘탈리티 자체도 아주 건강합니다. 그런데 이런 사람이 간증을 했습니다. 뭐라고 했냐면, 하나님은 사랑하는 사람을 시련으로 단련시킨다. 시련이야말로 인간이 가질 수 있는 가장 축복인 셈이다. 그 이유는 나를 강하게 만드는 것은 시련의 힘이기 때문이다. 그러면서 뭐라고 했냐면, 문제의 핵심은 불편한 몸이 아니라 스스로 설정한 한계와 가능성을 보지 못하는 자기의 제한된 시야라고 말할 수 있다. 그런데 자기가 설정한 그 시야를 사람들은 모르고 살아간다라고 지적합니다. 지금 이 사람의 말 속에 환경이나 조건이 문제가 되는 것이 아니라 그 환경과 조건을 바라보고 있는 나의 시야의 협소함, 그거 자체가 문제가 된다라고 이렇게 지금 지적합니다. 그런데요, 이 닉 부이치치가 이런 긍정적인 세계관을 갖게 된 데는 배경이 있습니다. 그 뒤에 누가 있었냐면 이분의 아버지의 영향이 굉장히 큽니다. 그래서 이분은 아버지 때문에 자기가 긍정적인 삶을 살아갈 수 있다, 이렇게 고백합니다. 그러면서 아버지가 자기에게 항상 뒤에서 들려줬던 이야기를 다음과 같이 얘기하는데, 하나님은 실수가 없는 분이다, 라는 말을 아버지가 그렇게 뒤에서 끊임없이 들려줬다고 그래요. 참 아버지가 훌륭한 분이죠. 하나님은 실수가 없다. 너를 실수로 만든 것이 아니라 하나님은 다 계획과 뜻이 있어서 너를 지금 있는 그 모양 그대로 세상에 태어나게 하신 것이다 라고 가르치고 격려하고, 그 아이를 장애가 있는 사람으로 보지 아니하고 다른 아이들과 똑같이 정상적인 사람으로 그 아이를 대했다라고 하는 사실입니다. 그런데요, 우리의 그리스도인들에게 있어서 신앙생활 자체, 또 이 닉 부이치치의 아버지가 이 자녀를 잘 격려하고 또 하나님의 관점에서 그를 케어함으로 인해서 성공적으로 아주 건강하게 세상을 살아가게 했던 것처럼, 우리 교회 안에서도 영적인 부모 또는 영적인 자녀, 그러한 가족관계가 분명히 있어야 된다고 성경이 말합니다. 그래서 오늘은 교회 안에서의 생활, 신앙생활, 그리고 영적 부모, 영적 자녀의 관계가 장막절을 통해서 우리 가운데 이루어진다는 얘기를 잠깐 하려고 합니다. 우리가 지금 한 7주에 걸쳐서 지금 7개 절기에 대해서 지금 제가 계속 얘기를 했는데, 오늘이 마지막 날입니다. 여러분 맨 처음에 어떤 얘기를 했는지 기억하세요? 절기의 맨 처음이 뭡니까? 6월절이죠. 6월절이 뭐냐면, 우리가 처음에 예수 그리스도를 믿게 되는 계기가 있습니다. 예수 그리스도를 만나고 그의 피의 보혈의 능력을 통해서 내가 구원받게 된다는 사실을 알게 되는 그 6월절입니다. 그 다음에 십자가 위에 예수 그리스도만 죽일 것이 아니라 내가 십자가 위에 나의 정욕과 나의 육신과 나의 모든 생각들을 함께 예수 그리스도처럼 죽게 하고 그분의 부활처럼 내가 다시 부활하겠다고 하는 자기 결단을 해야 된다고 했습니다. 그게 바로 무교절입니다. 무교절을 통해서 이제는 내가 죽는 거죠. 그래서 자기를 내려놓고 자기를 포기할 줄 알고 양보할 줄 알고, 갈등이 있었을 때 그것이 내 잘못이다라고 인정할 줄 알고, 그 하나님께서 내가 좀 견뎌라,
다른 사람 핑계 댈 것이 아니라 네가 좀 견뎌야 된다라고 하는 것을 무교병을 먹는 저와 여러분을 통해서 끊임없이 말씀합니다. 바로 무교절입니다. 옛사람 죄 살아왔던 방식을 내려놓고 무교병이신 예수 그리스도를 끊임없이 공급받는 삶을 살 때 우리에게 드러나는 첫 번째 결실이 있습니다. 초실절이에요. 예수 그리스도가 부활했던 것처럼 내가 예수 그리스도의 부활을 보증 삼아서 새로운 새 생명, 신약 성경에서는 그것을 새로운 피조물이라고 얘기합니다. 새로운 세계에 하나님의 나라의 새로운 피조물로 내가 살아가는 역사, 초실절로 드러나는데 그걸 더 세컨 컨버전이라고 했습니다. 그러면 사람들이 성숙하게 됩니다. 그러면 성령을 경험하고 영적 세계에 대한 새로운 인식, 경험, 바로 오순절을 경험하게 됩니다. 그 다음에 내 안에 성령이 충만하고 넘쳐흐르는 성령의 도우심을 따라서 내 삶이 그리스도인으로서의 삶을 살아가게 될 때 나의 삶을 통해서 내가 고백하는 신앙을 통해서 많은 사람들이 내 앞에 모여들게 됩니다. 내가 나팔과 같은 역할을 감당하는 거예요. 나팔절을 경험하는 사람들은 자기 삶을 이미 그리스도께 바친 사람이고 그래서 자기의 삶을 통해서 몸을 통해서 나팔처럼 내가 그리스도의 은혜 가운데 있다라고 하는 사실을 선포합니다. 그러면 그 나팔 소리를 듣는 사람들이 모여들게 되어 있습니다. 모여든 사람들은 아직도 변화되지 않았기 때문에 모여든 사람들이 속에서 죄에 대한 인식과 내가 얼마만큼 하나님 앞에서 잘못되었는가에 대한 회개의 역사가 일어납니다. 그것을 가리켜서 여섯 번째 절기인 속죄일이라고 했습니다. 네. 이제 속죄일을 통해서 우리가 우리의 죄, 나뿐만 아니라 다른 사람들의 죄까지도 다 드러낸 다음에는 마지막 어디로 가게 되냐면 장막절로 가게 됩니다. 장막절이라고 하는 것을 이때 당시에는 어떻게 지켰는가를 우리가 잠깐 한번 살펴볼 것입니다. 그러나 옛날에 지켰던 그 장막절이 21세기를 살아가고 있는 저와 여러분의 현대 그리스도인들에게 어떠한 의미를 주는가? 한마디로 하면 그것은 교회 생활입니다. 옛날에는 장막 안에서 하나님의 임재를 경험했던 그런 성소 역할, 회막 역할들을 장막에 했습니다. 지금은 어떻습니까? 하나님의 임재를 느끼는 각 성소들이 함께 모여서 예배를 드리는 이 예배당 안에서 우리의 건전한 교제와 서로 격려하는 신앙 생활을 통해서 결국 옛날에 7가지의 마지막 결정체인 장막절을 통해서 그 안에서 서로의 격려의 역사가 일어났던 것처럼 21세기 저와 여러분 가운데는 교회 안에서 신앙생활을 격려하는 그런 장막절의 역사가 신앙생활, 예배생활을 통해서 드러나게 됩니다. 옛날에 오늘 39절 말씀에 보니까 이 장막절을 어떻게 지켰냐면 첫날과 8일째 되는 날 성회로 지켰다고 그렇게 말합니다. 그리고 두 번째로 40절에 보니까 초막을 짓고 첫날에 어떻게 하냐면 아름다운 나무 실과 그다음에 종려 가지, 무성한 가지, 신의 예, 그 버들 같은 거를 함께 모아다가 초막을 짓고 그 안에서 생활을 하게 되었습니다. 근데 생활하는데 얼마만큼 생활하냐? 42절에 보니까 7일 동안 그 안에서 먹고 자고 그렇게 했습니다. 초막 안에서 거한다라고 하는 것은 어떤 의미가 있는가? 내 얘기 여러분이 집에 가서 23장 24절로 42절로 43절 한번 읽어보세요. 너희는 7일 동안 초막에 거하면서 이스라엘에서 난 자와 다 초막에 거할지니 이는 내가 이스라엘 자손을 애굽 땅에서 인도하여 내던 때에 초막에 거하게 한 줄을 너희 대대로 알게 하려 함이라. 나는 너의 하나님이다. 이렇게 말하고 있습니다. 초막 안에서 거하는 이유는 무엇인가? 이스라엘 백성들을 애굽으로부터 끌어내어서 광야 40일 동안 있으면서 그곳에서 하나님께서 먹여주고 입혀주고 보호하시고 인도하시고 했던 그 모든 것들이 하나님의 은혜였다라고 하는 사실들을 초막을 짓고 그 안에 살면서 그것을
되새기고 자녀들에게 알려주고 계속 되물림하는 그러한 기억의 역사 현장이라고 하는 사실이죠. 그런데 이 초막절이라고 하는 것은 성경을 쭉 읽다 보면은 이제 신약 시대에는 어떤 의미가 있어지냐면 그리스도가 재림하여서 앞으로 다스리게 될 천년 왕국을 의미하기도 합니다. 앞으로 있어질 일이죠. 어떤 면에서는 하나님의 이런 7가지의 절기, 5가지 제사로 하나님 앞에 나아갔을 때 하나님께서 우리에게 7가지 방식으로 은혜를 주시는데 그 은혜의 마지막을 장식하는 바로 완성의 축제라고도 볼 수가 있습니다. 보세요. 유교절을 거치고 무교절을 거치고 초실절, 오순절, 나팔절, 속죄일을 거친 그리스도인들이 성숙할 만큼 성숙한 다음에 나아가는 마지막 은혜가 어디입니까? 장막절이에요. 그래서 옛날이나 지금이나 교회 생활, 예배 생활 이 안에서 서로 격려하는 이 신앙생활이라고 하는 것이 어떤 사람들은 이게 별 가치가 없다고 생각하는 경우가 많아요. 그래서 현대 그리스도인들은 자칫 잘못하면 내가 속해 있는 교회라 할지라도 내가 속해 있는 하나님의 공동체라 할지라도 마치 나는 거기에 속해 있지 않는 것처럼 그 공동체를 비방하기도 하고 잘못 욕하기도 하고 이래서 안 된다라고 말할 때가 많이 있습니다. 여러분 주의해야 돼요. 어떤 공동체 밖에 내가 나가서 그 공동체를 욕하기는 너무 쉽습니다. 기본적으로 사람의 눈을 갖고 귀를 가지고 입을 갖고 있는 사람은 다 할 수 있는 일이에요. 그거 할 수 없는 사람 아무도 없습니다. 그런데 마치 나는 새로운 시각과 새로운 청력과 말할 수 있는 입을 나만 갖고 있는 것처럼 교회 밖에 나가서 교회를 그렇게 말하는 사람들이 있어요. 여러분, 정말로 변화되기를 원하는 교회가 바뀌어지고 하나님의 공동체가 되기를 원한다면 교회 밖에서 교회를 얘기하지 마시고 그 교회 안에서 나의 삶을 통해서 나의 행동을 통해서 나의 정당한 신앙생활의 가치를 통해서 여러분 데몬스트레이션 하십시오. 신앙생활이라고 하는 것은 바로 이런 것입니다. 바른 신앙생활의 결정판은 바로 나를 보는 것입니다. 나 한번 보십시오. 이 정도는 해야 신앙생활인 것입니다 라고 여러분이 자신 있게 얘기할 수 있어야 돼요. 그것만큼 강한 교회에 대한 비판은 없습니다. 아무리 밖에 나가서 교회를 향해서 바뀌어야 된다, 뒤집어져야 된다 100번 얘기해도요 안 돼요. 왜 그렇습니까? 바꾸어야 될 내가 교회 밖에 있기 때문에 그런 거예요. 여러분 정말로 교회 공동체가 변화되기를 원하고 신앙 공동체가 하나님의 뜻에 맞기를 소원하고 원하십니까? 그렇다면 교회 안에서 여러분의 삶과 여러분의 신앙 개념과 교회 생활 자체를 바꾸십시오. 여러분 하나가 바뀌면 교회가 바뀌어요. 그런데 오랜 시간을 두고 교회가 바뀌지 않는 이유는 다른 사람에게 문제가 있어서 아니라 내가 그 안에 들어가서 교회를 바꾸기 시작하지 않기 때문이라는 사실을 여러분 스스로가 인정을 해야 됩니다. 네. 근데 이스라엘 백성들은 1년에 한 번씩 7월 15일에서 21일 사이에 7일 동안 장막절을 지켜야만 했습니다. 이 기간 동안에는 어떻게 하냐면 밖에다가 초막을 짓고 원칙적으로 하려면 사막으로 나가야 돼요. 사막으로 나가서 초막을 짓고 그 안에서 일주일 동안 살면서 아버지와 아들이 엄마와 딸들이 그 안에서 일주일 동안 부모를 통해서 자녀에게 하나님의 구속사역이라고 하는 것이 어떻게 우리에게 은혜로 주어졌는가에 대해서 계속 이야기를 하는 겁니다. 그리고 삶의 간증을 나누고 그러면서 그들에게 하나님의 구속사의 역사를 가르쳐주고 전수해주는 그런 기간이에요. 역사 현장이에요. 여호와 하나님이 우리를 애굽으로부터 구원하여서 이 평화의 땅으로 인도하기까지 어떻게 함께 하셨는가? 그리고 그 기간 동안에 얼마나 사람들이 하나님을 향해서 대항했음에도 불구하고 끝까지 그 사람들을 우리 조상들을 견인하셔서 이 풍부한 땅에 도착하도록 하셨는가? 네. 그리고 그 하나님은 지금도 우리 민족과 우리 가정과 우리 식구와 우리 교회에
여호와 하나님만을 의지하고 그에게 순종할 것을 요청하시면서 그렇게 하고 있는 그 공동체와 그 단체와 가족에게 구원의 연속성을 계속적으로 진행하시기를 원하는가? 이런 것들을 자녀들에게 가르쳤다라고 하는 사실입니다. 조상의 하나님에 대한 스피릿을 내가 받고 그 스피릿을 장막절을 통해서 자녀들에게 고스란히 전수해 주는 그러한 신앙의 스피릿을 전수해 주는 삶의 신앙의 훈련의 터전이 바로 그것이었고 그 기간이었다라고 하는 사실입니다. 요즘에도 이스라엘에 가보면 키부츠 같은 곳에서는 공동생활을 하기 때문에 이 초막절을 지킵니다. 저도 키부츠에 있는 동안에 초막절을 지키게 됐어요. 옆에서 어떻게 가만히 보니까 아침과 저녁은 굶습니다. 그 초막을 세워놓고 초막 안에서 살다가 저녁 때는 다 나와가지고 잔치를 벌여요. 저녁 때만 되면 얼마나 잘 먹는지 몰라요. 그것을 7일 동안 하는 것을 보게 되었습니다. 근데 키부츠나 모샵을 제외한 나머지는 이제 현대 문명 속에서 살아가기 때문에 사실 쉽지 않아요. 그래서 현대 문화 속에서 멋있는 아파트, 깨끗한 곳에 살다가 광야로 나간다는 거 쉽지 않아요. 광야에는 지금도 정갈이 많고, 저도 정갈 많이 봤습니다. 정갈도 많고요, 독사도 있고, 너무 척박하고 뜨거워서 밖에서 그렇게 지내기는 것이 쉽지 않아요. 그렇기 때문에 슬라브가 있는 아파트는 슬라브로 올라가서 거기에 천막을 짓고 살기도 하고, 그것도 힘든 사람은 자녀들의 방에 천막 형태의 모양을 해놓고 그 안에서 방 안에서 또 다른 천막 안에서 일주일 동안 살아갈 수 있도록 그렇게 해서라도 역사 교육을 꾸준히 하고 있는 것을 보게 됩니다. 아까도 얘기했던 것처럼 이 초막절은 앞으로 장차 우리가 겪게 될 주님의 재림, 그 시기에 하나님의 다스리게 될 천년왕국을 의미하기도 합니다. 이건 죽은 다음에 우리가 경험할 수 있는 그런 세계일 수 있죠. 그러나 그 죽은 다음에만 경험하는 세계가 아니라 우리가 현실적으로 내가 살고 있는 바로 이 현실 속에서 이 장막절을 우리는 경험할 수 있고 또는 경험해야만 된다고 성경이 말합니다. 어떻게 합니까? 속죄일까지 꾸준히 신앙생활을 스텝 바이 스텝으로 내 신앙생활을 잘 해온 사람들이 결국 나를 통해서 주위에 한두 사람 또는 10사람, 어떤 사람은 몇백 명까지 나를 통해서 하나님의 나라를 경험하는 사람들이 모이게 되어 있습니다. 모아놓았다고 해서 일이 다 끝난 것이 아니라 모아놓았으면 왜 모아놓았는지, 내가 경험한 그 하나님의 세계는 어떤 것인지 그들에게 하나님으로부터 받은 스피릿, 내 조상이 나에게 물려준 영적인 하나님 상을 그들에게 전수할 수 있어야 돼요. 그 전수하는 역사가 어디서 일어나는가? 바로 교회라고 하는 이 장막 안에서 이루어지기 시작합니다. 그러니까 21세기 신앙생활은 저와 여러분에게 있어서도 이 구약시대의 장막절이라고 하는 것은 굉장한 의미가 있는 거예요. 여러분이 왜 교회에 나와서 예배드리고 기도해야 하고 말씀 공부하고 이렇게 해서 일주일을 살아가는가? 바로 이런 거예요. 영적인 지도자들이 받은 하나님으로부터의 그 스피릿이 여러분에게 전달될 때 전달되어진 그 스피릿을 통해서 여러분이 전도한 영적 자녀들에게 그 스피릿이 고스란히 전달될 수 있도록 또 만나고 하는 이런 역사들이 교회 안에서 이루어지기 위해서 우리가 장막 생활을 한다라고 하는 사실입니다. 그러니까 이 교회 안에서는 어떤 일이 일어나야 됩니까? 자녀를 양육하는 역사가 일어나야 되고, 그 다음에 말씀을 나누는 역사도 있어야 되고, 삶을 도와주고 간증하고 서로 모이면 교제하고, 마치 부모가 자식을 30년 세월 동안에 계속 케어하고 그를 지도하고 도와주는 것처럼 여러분이 영적 부모가 되고 또는 영적 자녀가 되어서 오랜 장구한 세월 동안에 완전히 완성되어져 가는 하나님의 모양을 닮아간 그런 하나님의 백성들로 양육하고 가르치고 훈련하고 만들고 그 사람이 또 다른 사람을 그렇게 할 수 있도록 하는 그러한 스피릿의 전수 역사가 이 교회 안에서 일어나야 돼요.
그러니까 교회는 결국 영적인 재생산이 있어야만 건강한 교회가 된다는 이유가 바로 그것입니다. 그래서 제가 이제 요한 1서, 2서, 3서를 여러분이 읽다 보면 이거는 사랑 얘기만 많이 하고 조금 의미가 많이 없다 이런 생각을 여러분이 하게 돼요. 그런데요, 요한 2서, 3서가 한 장씩 되어 있는데 그걸 잘 읽다 보면 요한이라고 하는 이 사도가 이 편지를 보내게 되었을 때 그 편지를 받고 있었던 그 교회에는 영적으로 제대로 된 장막절이 이루어지고 있었던 교회다라고 하는 사실을 여러분이 깨닫게 됩니다. 왜 그러냐면요, 요한 3서 3절로 4절까지 말씀을 제가 읽어보니까 형제들이 와서, 형제들은 뭐냐면 요한이 지금 편지를 쓰고 있는 그 교회 멤버들이 요한에게, 나에게 와서 내게 있는 진리를 증거하되 내가, 그러니까 그 교회 성도들 안에, 성도들이 진리 안에 행한다 하니 내가 심히 기쁘다. 그런데 그 성도들을 요한이 표현할 때 4절에 보니까 다시 반복합니다. 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다함을 듣는 것보다 내 마음이 더 즐거운 것이 세상에 없다. 이렇게 표현합니다. 그러니까 다른 사람이 나에게 전해줄 때는 내가 진리 안에 있다는 것을 듣는 것이 나는 행복하다, 즐겁다 이렇게 얘기했는데 그 말을 다시 반복해서 요한이 평가할 때는 내 자녀가 진리 안에 거하는 소리를 듣는 것보다 내가 행복한 게 없다. 뭐 어떤 관계가 형성된 겁니까? 요한이라고 하는 영적 지도자와 그가 편지를 보내고 있는 교회는 영적으로 부모와 자녀의 관계가 형성되어 있다고 하는 사실이에요. 여러분, 이 사실을 가지고 이런 시각으로 요한 1, 2, 3서를 읽다 보면 왜 하나님은 사랑이시다 이런 역사를 그렇게 표현할 수 있었던가? 여러분, 영적 자녀 관계가 형성된 교회는 그건 사랑이라고 하는 것 자체는 기본이에요. 가족 관계가 뭘로 되어 있습니까? 혈연 관계. 혈연 관계는 누가 뭐라고 해도 사랑 관계로 형성된 거예요. 네, 교회가 바로 그렇게 형성되었기 때문에 이 요한은 자기 교회를 바라볼 때 다른 것보다 장막을 통해서, 교회를 통해서는 어떤 역사가 일어나야 돼요? 바로 조상으로부터 받은 그 영적인 스피릿, 하나님의 스피릿이 전달돼야 되는데 내가 그들에게 선포했던 그 진리 가운데서 행하는 내 영적 자녀들을 바라보니까 난 너무 좋다, 해피하다. 요즘 말로 하면 이제 죽어도 여한이 없다. 이렇게 표현한 거예요. 근데 재밌는 사실이 있습니다. 요한 3서인데 요한 2서로 가보니까 요한 2서 4절에 보니까요, 이런 말이 있어요. 너의 자녀 중에 우리 아버지께 받은 계명대로 진리에 행하는 자를 내가 보니 내가 또 심히 기쁘다. 뭔 말입니까? 내가 영적 아버지로서 그 교회 성도들에게 진리 안에 거할 수 있는 그러한 역할들을 했는데 내가 그 교회를 멀리 떠나서 와서 그 교회를 바라보니까 그 영적으로 훈련된 그 사람들이 또 다른 자녀들에게 진리 가운데 거할 수 있도록 에너지를 주고 스피릿을 전수하고 해서 그 사람 자체마저도 또다시 진리 안에 거한다는 사실을 내가 알게 되었다. 그러니까 지금 이 교회 안에서는 영적 재생산이 이루어지고 있다라고 하는 사실이죠. 이루어지고 있어요. 우리 교회 안에서는 영적 부모와 영적 자녀 갖기 운동이 좀 일어났으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이건 심각합니다. 왜 심각한가? 여러분이 힘들고 금방 죽음 앞에 내가 섰다고 생각됐을 때 내 입을 통해서 고백되어지는 어떤 영적 대상이 있습니까? 생각나는 사람이 있으면 손 들어보세요. 나에게 있어서는 영적인 아버지, 영적인 어머니는 이분이다. 이건 생각할 일이 아니에요. 생각하면 그건 지어내는 거예요. 제가 여러분에게 물어볼 때 바로 머릿속에 떠오르는 영적인 부모가 있어야 돼요. 그래서 내가 시간이 촉박할 때, 1, 2초 이내에 내가 하나님 앞에 기도해야 될 때, 내가 한 번밖에 전화를 할 수 없을 때 바로 전화해서 나를 위해서 기도해 주십시오.
나에게 힘이 되십시오. 내가 지금 이런 상황에서 어떻게 해야 될까요? 나에게 가르쳐 주십시오. 라고 요청할 수 있는 영적 부모가 있어야 됩니다. 또 역으로 하면 여러분에게 영적 부모가 만약에 있다면 여러분에게 동시에 영적 자녀가 있어야 돼요. 여러분이 하루에 한 번씩 전화 붙들고 잘 있나? 기도하고 있니? 성경 보고 있니? 라고 체크해 주는 영적 자녀가 혹시 있는 사람 손 들어보세요. 심각합니다, 이게. 그래서 장막절이 수많은 교회가 있지만 그 수많은 교회 안에 진정한 장막절이 이루어지고 있는 교회가 별로 없어요. 교회 안에서는 막 북치고 장구치고 멋있는 역사가 일어나는 것 같지만 그러나 각 개인을 보면 다 엉터리예요. 영적인 부모도 없고 영적인 자녀도 하나도 없어요. 영적인 부모는 하나일 수 있어요. 그러나 영적 자녀는 하나이면 부족하죠. 적어도 둘, 셋, 넷 이렇게 돼야 되는 거예요. 그래서 이것이 왜 영적으로 심각한가? 구약 성경에 보면 곡식을 거둘 때가 되면 4명에게는 적어도 그 곡식을 주고 이렇게 해야 되는 대상이 있습니다. 그 대상이 누구냐면 첫 번째로 누구냐면 고아예요. 고아에게 왜 이게 양식을 줘야 됐습니까? 뭔가 불쌍하기 때문에 그러는 거예요. 왜 불쌍합니까? 부모가 없으니까 불쌍하지. 어린아이들이 전쟁통에 왜 불쌍했습니까? 부모들이 다 총 맞고 포탄 맞고 다 돌아가신 거예요. 그러니까 이게 지금 배고파서 젖을 먹어야 되고 우유를 먹어야 되는데 줄 부모가 없으니까 그냥 죽게 되는 거예요. 세상에 살면서 부모가 없다는 것만큼 불쌍한 게 없습니다. 내가 살아야 될 때 나에게 공급이 오지 않기 때문에 그런 거예요. 두 번째는 누구를 보살피라고 했냐면 과부를 보살피라고 했어요. 과부가 왜 문제입니까? 자녀가 없기 때문에 그런 거예요. 네. 그러니까 자녀가 있는 혼자 되신 분은 과부가 아니에요. 여기 성경에서 말하고 있는 과부는 누구냐면 자녀가 없는 홀로 된 부인을 가리켜서 과부를. 그걸 참과부라고 해요. 참과부. 거짓 과부도 있고 참과부도 있어요. 성경에 보면. 참과부는 누구냐? 내가 나이가 들었는데 나를 보살필 수 있는 자녀들이 하나도 없는 거예요. 참과부. 참과부가 왜 문제가 되는가? 내가 나이가 있을 때는 내가 자녀를 양육해야 되지만 내가 나이가 들면 자녀가 나를 양육해야 되는데 보호해야 되는데 보호해줄 자녀들이 없는 거예요. 교회 안에서 나에게 부모가 없고 영적 부모가 없고 영적 자녀가 없는 것은 그만큼 불쌍한 겁니다. 여러분이 불쌍한 눈을 가지고 그런 마음을 갖고 있다면 이 교회 안에서도 영적 부모와 영적 자녀의 관계들을 형성해야 돼요. 수많은 고아와 수많은 과부가 여기 있는데 네트워킹 작용을 안 하는 거예요. 주일날 교회 나오면서 오늘은 은혜를 받아야겠다만 생각하지 오늘은 내가 누구에게 영적 부모 역할을 해야 되겠다 생각하는 사람이 없다는 거죠. 그것은 왜 그렇습니까? 내가 자녀가 없기 때문에 영적 부모로서의 마음 자체가 없는 거예요. 나에게 부모가 없기 때문에 영적 부모를 찾고자 하는 마음이 없이 교회를 나오기 때문에 그런 것입니다. 교회 생활이 별로 나에게 영향력을 행사하지 못하고 그냥 형식적인 것 같이 느껴집니까? 바로 이 문제예요. 영적인 부모와 영적인 자녀의 관계 자체가 교회 안에서 형성되지 않으니까 장막절, 교회라고 하는 것은 바로 그것이 100%인데 그것 자체가 이루어지지 않고 겉으로 다른 것들이 계속 이루어지니까 겉으로는 기쁘고 즐겁고 찬양할 때도 막 날아갈 것처럼 그랬는데 그 시간이 끝나면 또 팩 쓰러지고 그런 거예요. 네. 부모라고 하는 것은 어떤 존재입니까? 내 옆에 있어야만 되는 존재가 아니라 멀리 떨어져 있어도 생각하면 나에게 힘이 되고 용기가 되는 것이 부모입니다. 그렇죠? 자녀라고 하는 것도 마찬가지예요. 옆에 살지 않아도 그 자녀가 있다라고 하는 사실 자체만으로도 우리의 마음에 기쁨이 있고 웃음이 얼굴에 지어지는 것이 바로 자녀예요. 여러분 바라기는 여러분 가운데 이 교회 생활하면서 진정한 장막절의 역사가 있어지기를 축원합니다. 네.
오늘 아멘 하신 분들은 당장에 영적 부모를 찾으시기 바랍니다. 여러분, 나에게 부모가 없다면 누구에게인가 찾아가서 나의 양부모 돼주세요 얘기할 수 있어요. 그렇죠? 나는 지금까지 부모가 없었으니까 큰일 난데 이제 뭐 나는 고아로 평생, 아니에요. 그래서 양부모가 있는 거고 양자녀가 있는 거예요. 옛날에 처음에 나를 낳았던 부모가 아니어도 나를 양육하는 부모가 다를 수도 있습니다. 그러나 부모는 꼭 있어야 돼요. 가디언, 나를 도와주는 부모가 있어야 돼요. 여러분, 부모를 찾았다면 여러분 자녀 같기에 열심히 될 수 있기를 축원합니다. 부모의 마음을 이해하는 것은 내가 자녀를 낳아봐야 돼요. 여러분, 내가 아무리 여기서 사랑합시다 뭐 합시다 해도 이해 못해요. 여러분에게 영적 자녀가 있어야만 이해할 수 있는 부분이기 때문에 그런 것입니다. 자녀를 낳으면요, 사랑해야 되겠다라는 의식 없이 그를 사랑하고 있어요. 내가. 그게 바로 부모의 마음이에요. 네. 여러분에게 영적 자녀가 꼭 있어지기를 바랍니다. 영적 자녀는 하나만 낳아서 잘 기르자. 남녀 구분 말고 하나만 낳자. 요새는 또 셋은 낳자. 셋째 나면은 지원해 주겠다 이런 겁니까? 많을수록 좋은 것이 영적 자녀이다. 왜 그렇습니까? 왜 하나님께서는 예수 그리스도를 2000년 전에 보내셨는데 지금까지도 세계 종말이 오지 않고 계속 기다립니까? 하나님의 나라에 하나님의 백성을 많이 채우고 싶어서. 다른 얘기로 하면 우리가 영적 자녀를 더 생산하고 이 지구의 모든 사람들이 하나님의 자녀가 되기를 하나님께서 기대하시기 때문에 우리에게 기회를 주는 것입니다. 네, 기회를 주는 거예요. 그런데 영적 자녀와 영적 부모 갖기, 이 운동들이 우리 교회 안에서 일어나서 장막 생활을 하게 될 때 그 안에서 우리 세 가지를 꼭 지켜야 되는 게 있습니다. 첫 번째 뭔가, 영적 부모는 영적 자녀에게 보여주기가 있어야 돼요. 보여주기. 모델 학습을 꼭 해야 된다고 하는 사실이에요. 어느 집에 우리처럼 비슷한 집이 하나 있었나 봐요. 딸이 넷인 집에 있었는데 다 결혼을 했어요. 근데 얼마 지나지 않아서 이 딸 넷이 다 이혼을 했어요. 근데 첫 번째 사위가 이혼 사유를 썼습니다. 뭐라고 썼냐면, 나는 결혼 생활 동안에 부인으로부터 한 번도 격려를 받은 적이 없다. 이래갖고 내 인생을 더 이상 살 수 없다. 그랬더니 둘째 사위, 셋째 사위, 넷째 사위가 이구동성으로 나도 마찬가지다. 이랬어요. 그래서 왜 그런가 그 집을 역학적으로 조사를 해봤습니다. 그랬더니 이유가 있었어요. 어떤 이유가 있었는가? 그 엄마가 평생 남편을 한 번도 인정하지 않았어요. 돈을 못 번다, 뭐 나에게 잘 안 해준다 해가지고 평생토록 그 엄마가 돈을 못 버는 남편을 대신해서 생활 전선에 뛰어들었습니다. 생활 전선에 뛰어들어서 돈 벌고 일을 하고 하다 보니까 얼마나 힘들고 지칩니까? 집에 들어오면 그냥 입에 달고 사는 게 남편에 대한 좋지 않은 이야기였어요. 그러니까 평생 말을 알아듣기 시작하면서부터 이 내 딸이 여자들은 남자들을 무시하는 존재구나, 그냥 귀에 못이 박히게 듣고 산 거예요. 그러니까 결혼하고 나서도 배운 대로 하는 거예요. 배운 대로. 남편을 무시하고, 우리 여자들의 의무는 남편을 무시하는 것이다. 아니, 귀에 못이 박히게 훈련이 돼가지고 학습된 거예요. 학습. 모델 학습이 그렇게 돼가지고 학습돼서. 그래, 여러분, 대학을 졸업하고 대학원을 나와도 유학을 한다 해도 그게 무슨 소용입니까? 기본 학습이 안 되는데. 기본 학습은 언제 됩니까? 아주 어렸을 때 아이가 부모의 가슴 안에 있을 때 기본 학습이 되는 거예요. 교회는 어떤 역사가 일어나야 됩니까? 영적 자녀를 많이 갖는 것도 중요하지만 영적 자녀를 가진 영적 부모는 그 아이가 내 품에 있을 때 그에게 제대로 된 영적인 기본 학습을 시켜줄 수 있어야 돼요.
그 아이가 내 품을 벗어나고 사춘기가 되어서 교회에 대해서 계속 이상한 얘기를 하기 시작할 때는 좀 늦어요. 그 전에 물론 하나님의 능력과 하나님의 권세는 때가 필요 없습니다. 그러나 사람으로서는 아주 힘들어져요. 그러니까 어렸을 때 자녀 양육을 잘 신앙으로 하는 거 얼마나 중요한지 모릅니다. 영적 부모가 어떻게 체크를 해야 됩니까? 말씀을 보는지, 하루에 기도는 하는지, 어려움을 당할 때 어떻게 해결해야 되고 있는지 뭐 체크를 계속 하는 거예요. 리더나 영적 부모가 그런 경험과 열정을 갖고 있을 때 장막절은 제대로 되어가는 것입니다. 두 번째는 사랑하는 것입니다. 영적 부모와 영적 자녀 관계가 사랑으로 연결되어 있지 않다면 악영향을 줄 수가 있어요. 그래서 우리 기독교 안에서의 이 기본적인 바탕 자체의 사랑이라고 하는 개념은 아주 기본입니다. 왜 그렇습니까? 요한일서를 보다 보면 God is love예요. 하나님은 사랑을 갖고 있다가 아니라 하나님 이퀄 사랑이에요. 예. 그런데 하나님을 모방하고 있는 우리가 사랑과 관계없는 인생 패턴을 갖고 있다면 뭐예요? 이건 죽도 밥도 아니죠. 죽도 밥도 아니에요. 그냥 척하는 것, 척하는. 그래서 교회 안에서 신앙생활 안에서 기본 패턴 안에 근간으로 갖고 있는 것은 바로 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑, 이것입니다. 마지막 무엇 굉장히 중요한 것이 있습니다. 그건 뭐냐? 영적 리더는 영적 자녀들에게 무엇인가를 끊임없이 제시할 수 있어야 돼요. 비전을 제시하는 비전을. 이정표를 제시하고 비전을 제시하고 원리를 공부하고 지속적으로 훈련해서 궁극적인 목표에 도달할 수 있는 방법을 가르쳐 줘야 돼요. 앞으로 가라! 거기가 뭐가 있을 것이다. 이게 아니라 내가 앞으로 그냥 가는 거예요. 나를 따르라. 이렇게. 네. 나를 따르라. 이게 기독교 신앙교육입니다. 뭐 이리 가라 저리 가라 말할 것도 없어요. 내가 똑바로 가면서 그냥 가는 거예요. 내가 가는 것만 따라와라. 네. 신앙생활이라는 건 쉬운 건 아니에요. 구원받는 건 너무 쉽습니다. 나의 고백 하나로 됩니다. 그러나 하나님께서 구원받은 백성들을 6월절부터 7번에 걸쳐서 마지막 장막절까지 가게 한 이유가 있어요. 구원받는 건 순간입니다. 그러나 구원받은 백성으로 모양 갖추기가 그렇게 힘든 거예요. 왜 그렇습니까? 타락한 인간의 본성을 뜯어내는 거, 그것이 그렇게 힘들기 때문에 그런 거예요. 언젠가는 다 떨어내고 다 벗어버린 것 같은데 금방 그 옷 또 입고 있고, 마음을 다 비운 것 같은데 어느새 보면 또 시기와 질투가 가득 들어있고, 이거 도대체가 어떻게 할 수 없는 거예요. 그럴 때 어떻게 합니까? 영적 지도자들, 영적 리더들, 영적 부모들 어떻게 합니까? 계속 방법을 제시하는 거예요. 비전과 꿈을 제시할 수 있고. 네. 여러분, 우리가 여기에서 오카나간이나 여기서 뭐 로키까지 가면 몇 시간 걸린다 알죠? 근데 가는 이정표를 우리가 알고 여기쯤 왔으면 다음에 뭐가 있을까요? 계속 체크해서 가면 얼마 더 재밌어요? 정처 없이 그냥 아무것도 모르고 여기 가면 뭐가 있나? 여기 가면 뭐가 있나? 그럼 머리가 아주 아파요. 여행하고 왔는데 굉장히 스트레스를 받아요. 왜 그렇습니까? 전혀 이정표가 없는 길을 가기 때문에 그런 거예요. 적어도 그 길을 즐기려면 어디쯤 가면 뭐가 있고 어디쯤 가면 뭐가 있을 것이다라는 대략적인 그림이 있어야 돼요. 이정표를 제시할 수 있는 영적 부모 밑에서 자녀들은 훨씬 쉬운 길을 갈 수가 있습니다. 전혀 모르고 부분 흉내내는 것보다는 전체 그림 속에서 내가 지금 어느 부분에 있는데 어느 부분 쪽으로 더 나가야 된다라고 하는 그런 그림을 제시해 주면서 좁은 사람이 아니라 그런 그림을 제시하다 보면요, 이 영적 자녀들이 세계를 품는 큰 기계를 갖게 됩니다. 왜 그렇습니까? 그 그림이 어디로부터 오냐면
이 세상을 스케치하고 스케치한 대로 이 세상을 만드신 하나님의 스피릿부터 나한테 왔기 때문에 그런 거예요. 그래서 영적 부모는 스케일이 아무리 작아도 이 태양계는 넘어서야 돼요. 태양계 정도는 품는 실력으로 자녀들을 양육해야죠. 그럼 자녀들이 아무리 못해도 우주 정도는 품는 그런 실력이 있어지게 됩니다. 그래서 하나님은 우리가 매년 해마다 6월절로 시작해서 장막절에 도착하고 그것을 끊임없이 반복하기를 원하십니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 구원 계획을 하나님은 자기가 이루었지만 그러나 우리가 그것을 끊임없이 반복적으로 이 세상 가운데 이루어 나가는 도구로 서기를 원하시기 때문에 그런 것입니다. 그래서 하나님께서는 저와 여러분을 하나님의 종이라고도 표현하지만 어떤 때는 하나님의 동역자라고 표현하는 이유가 그거예요. 하나님이 먼저 본을 보이셨고 구원 사역을 이루셨지만 수많은 시간의 반복 속에서 이 세월 속에서 이 지구의 역사적인 현장 속에서 저와 여러분이 이 7가지의 절기를 반복하면서 하나님의 구원 사역을 우리 삶 속에 뿐만 아니라 교회 생활 속에 신앙 생활 속에 가정 속에 이 세상의 모든 하나님의 백성 속에서 이루어지기를 원하시기 때문에 그런 거예요. 그래서 1년이 지나가면 하나님의 구원 사역을 형식적으로라도 우리가 한 번씩 계속 반복하는 그것을 통해서 우리가 하나님의 나라를 잊지 않냐고 그곳에 우리가 fix on Jesus 예수 그리스도께 우리의 시각을 고정할 수 있는 그런 방법을 우리 가운데 제시해 준 것입니다. 그래서 교회 안에서 영적 지도자들은 영적 부모들은 이제 자, 너 이제 책임질 수 있는 나이가 되었으니 나를 떠나서 내가 너에게 가르쳐 준 대로 너희도 그렇게 살아라 하고 이제 이렇게 보내주는 거예요. 그래 예수님이 뭐라고 했습니까? 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 할 것이니까 이제는 땅끝까지 이르러서 내 증인이 되라. 예수 그리스도의 구원 사역의 귀중한 핵심을 저와 여러분이 지켜나가는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 그러면 교회 생활이라고 하는 것이 정말로 대단하고 즐거운 일입니까? 아니면 밖에 있는 사람들이 욕하는 대로 내가 별로 재미없고 그냥 사랑도 없는 곳에 왔다 갔다 하는 것입니까? 그렇지 않죠? 네, 정말로 훌륭한 것입니다. 그것을 어떻게 우리가 실현해 나가느냐에 따라서 결과는 달라질 수 있습니다. 여러분의 삶 속에 매년마다 짧게는 일주일마다 6월절로부터 장막절의 역사가 끊임없이 반복될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 우리 잠깐 결단의 기도하기를 원합니다. 하나님, 나에게 지금까지 영적인 부모가 누군지 모르고 살았습니다. 내가 힘들 때 고민하고 해결할 수 있는 방법을 찾지 못해서 산 세월이 참 많이 있었습니다. 그러나 나에게 하나님 영적인 부모를 주십시오. 그분이 나를 낳지 않았다 할지라도 나에게 양부모가 될 수 있도록 내가 그분을 찾게 하여 주십시오. 기도하시기 바랍니다. 하나님, 나도 영적 자녀를 갖기를 원합니다. 내가 눈물 뿌리고 조건 없이 그를 위해서 기도하고 그가 영적으로 잘 되기를 원하면서 정말로 내 인생을 쏟을 수 있는 그 영적 자녀를 내가 갖기를 원합니다. 나에게 그 영적 자녀를 주십시오. 그래서 이 장막 안에서 하나님께서 다시 예수 그리스도를 이 세상에 보내시는 그날까지 구원 사역을 내가 반복하기를 원합니다. 기도하시기 바랍니다.